परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിപ്പാനായിട്ട് ദൈവം എന്നെ ബലപ്പെടുത്തിയോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. एक और बार परमेश्वर के वचन को लेकर संदेश देने के लिए परमेश्वर ने जो मुझे बल दिया उसको याद करते हुए मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। കഴിഞ്ഞ നാളിലൊക്കെയും നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിനൊക്കെയും ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ഒക്കെയും ചെയ്തിരുന്നു. पिछले लगातार कई दिनों से परमेश्वर के वचन का अध्ययन और मनन कर रहे हैं। ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്നും പുതുമയുള്ളത് തന്നെയാണ്. അത് ഒരിക്കലും പഴയതായിട്ട് തീരത്തില്ല. परमेश्वर का वचन दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, पुरानापन उसमें कभी रहता ही नहीं। ഇന്നും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് മുമ്പായിരിക്കും. അതിനായി ആധാരമായിട്ട് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നാം വായിക്കുന്നത്. आज भी वचन को लेकर हम बैठे हैं और सबसे शुरुआत में यूहन्ना रचित सुसमाचार 2रा अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 11वें वचन तक हम पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहां थी और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। അതെ, ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് കാനാവിലെ കല്യാണത്തിന് വീഞ്ഞില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ തന്റെ വെള്ളം വീഞ്ഞ തന്റെ കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് ഇവിടെ നാം കാണുന്നത്. ये भाग जो हमने यहाँ पर पढ़ा वो उसका पृष्ठभूमि यही है कि काना के विवाह में जब दाखरस घट गया था तो पानी को दाखरस में बदला गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ഇവിടെ നാം കാണുന്ന റോമൻ ഭരണകാലത്തെ പാലസ്തീൻ രാജ്യം യഹൂദ, ശമരിയ, ഗലീല എന്നിങ്ങനെ 3 ജില്ലകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. रोमी के राज्य में यहूदी, सामरी और गलील के रूप में 3 भागों में फलस्तीन राज्य विभक्त था। അതിൽ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് ഗലീലിയ. और उसका सबसे साउथ का भाग है, उत्तर का भाग है गलील। പഴയ നിയമത്തിലും ഗലീലയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. पुराने നമുക്ക് ഇത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. यहोशू 7 का 20 और पहला राजा की पुस्तक में भी इस भाग को हम गलील के बारे में पढ़ते हैं। ഇവിടെ നാം കാണുന്ന 3 നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നദലേയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ 3-ാം ദിവസം എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. 3 दिन फिर तीसरे दिन लिखा गया है वहां पर, तो जब नाथानिएल से मिलने के बाद तीसरा दिन है ये। ഇവിടെ അത് നമുക്ക് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1 മുതൽ 1-ാം അധ്യായം 45 മുതൽ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. पहले अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 45वें वचन से पढ़ेंगे तो हम इस बात को समझ पाएंगे। 1-ാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്ന യേശുവിന്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. पहले वचन में हमने अभी यहाँ पर पढ़ा 2रे अध्याय के कि प्रभु यीशु मसीह की माँ उस विवाह में थी। അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് യോസഫ് നേരത്തെ മരിച്ചു പോയിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. इस बात से हमें समझ में आता है कि यूसुफ की मृत्यु हो चुकी है।
ഈ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിക്ക് ശേഷം തന്റെ മകൻ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് ജനം അംഗീകരിച്ചു എന്ന് മറിയ മനസ്സിലാക്കുന്നു. और इस अद्भुत काम दिखाने के बाद उसका बेटा अद्भुत काम दिखाने वाला परमेश्वर का पुत्र है, मरियम इस बात पर विश्वास कर चुकी थी. പിന്നീട് നമുക്ക് മറിയ യേശുവിന്റെ കൂടെ കാണുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. उसके बाद हम कभी भी कहीं नहीं पाते प्रभु यीशु मसीह के साथ मरियम को. അതെ, യേശുവിന്റെ ആദ്യത്തെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയാണ് നാം ഇവിടെ കണ്ടത്. प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला चिन्ह चमत्कार हमने यहाँ पर देखा. അവിടെ നാം കാണുന്ന അവിടെ വീഞ്ഞ് പോരാതെ വരുന്നു. वहां पर हम देखते हैं कि दाखरस घट जाता है विवाह में. കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും കല്യാണത്തിന് പോകുന്നു കണ്ടപ്പോൾ അവരെ അനുഗമിച്ച കുറെ ആൾക്കാർ അവരോട് ചെന്നിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. इसका कारण ये हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ इस विवाह में जब गए थे तो हो सकता है उसके पीछे बहुत सारी भीड़ हो लेती थी और वो लोग भी वहां पहुंचे होंगे. വീഞ്ഞ് പോരാതെ വന്നപ്പോൾ യേശു പറയുന്നു കൽപാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറപ്പി. और जब दाखरस घट गया तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां सेवकों से कहा कि उस पत्थर के मटकों में पानी भर दो. 6 കൽപാത്രങ്ങളിൽ അവർ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നു. और 6 पत्थर के मटके वहां पर थे और उसमें पानी भरा गया. ആ 6 കൽപാത്രങ്ങളും ആരും ഗണിക്കപ്പെടാതെ പോയിരുന്ന ഒരു കൽപാത്രങ്ങളായിരുന്നു. और वो 6 पत्थर के मटके जो वहां रखे थे किसी का भी ध्यान उसमें नहीं जाता था. ആ കൽപാത്രങ്ങളെയാണ് യേശു ഉപയോഗിച്ചത്. और लेकिन उन नेग्लेक्टेड पत्थर के मटकों को प्रभु यीशु मसीह ने उपयोग किया. നമുക്കറിയാം ചെളിക്കുഴിയിൽ കിടന്ന 6 കൽപാത്രങ്ങൾ. वहां पर बाहर सुनसान जगह में पड़ा हुआ 6 पत्थर के मटके, ആരും ഗമനിക്കാതെ കിടന്ന കൽപാത്രങ്ങൾ. किसी ने उसको देखा भी नहीं होगा. ആ കൽപാത്രത്തെയാണ് കർത്താവ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. उस पत्थर के मटकों को प्रभु यीशु मसीह लेकर उपयोग कर रहा है. 6 കൽപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള 7 ചിന്തകളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത്. इन 6 मटकों के बारे में 7 विशेषताओं को मैं आपके सामने रखूंगा. ഒന്നാമതായിട്ട് നാം കാണുന്ന ഈ കൽപാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗമുള്ളതായിരുന്നു. और पहली बात हम देखते हैं कि ये 7 पत्थर के मटके उपयोग के थे. അവിടെ നാം കാണുന്നത് അവിടെ വരുന്ന വിരുന്നുകാർ എല്ലാവരും അവരുടെ കാൽ കഴുകുവാനായിട്ട് ഈ കൽപാത്രത്തിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. वहां पर जो भी अतिथि आते थे उनका पांव धोने के लिए इन पत्थर के मटकों में पानी भरकर रखा गया था. നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാമും കർത്താവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗമുള്ളവരാകണമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. प्रभु हमसे भी यही चाहता है कि प्रभु की सेवकाई में हम भी उसके लिए उपयुक्त बने. അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ അവിടെ ആരെല്ലാം വിരുന്നുകാർ വരുന്നോ അവരെല്ലാം അവരുടെ കാൽ കഴുകുവാനായിട്ട് ഈ കൽപാത്രത്തിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു. और जो कोई भी अतिथि वहां पर विवाह के घर में आ रहा था तो अपने पांव धोने के लिए इस पत्थर के बर्तन में रखे मटके में रखे हुए पानी का उपयोग किया था. അവിടെ പിന്നീട് നാം കാണുന്ന മത്തായി 28:20 നാം കാണുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രവർത്തിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവീൻ എന്ന് നാം കാണുന്നു. वहां पर आगे हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय के 20वें वचन में इस प्रकार से पढ़ते हैं और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा. അതെ, ജാതികളെയൊക്കെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവാൻ അവിടെ കർത്താവ് അവിടെ പറയുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. वहां पर प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से आदेश देते हैं कि सारे लोगों को मेरे चेले बनाओ. നാമും കർത്താവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗമുള്ളവരാകുന്നുണ്ടോ? हम भी क्या प्रभु के लिए उपयोगी बन रहे हैं? അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 9-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പൗലോസിനെ കുറിച്ച് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में हम पौलुस के बारे में देखते हैं. അവിടെ നാം കാണുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വിരോധമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അവരെ മുടിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പൗലോസ്. प्रेरित पौलुस वहां पर मसीहियों के प्रभु के जानने वालों के विरुद्ध में काम करता था और उन्हें ताड़ना देता था. എന്നാൽ കർത്താവ് പൗലോസിനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. लेकिन प्रभु पौलुस को वहां से उठाता है और अपने काम के लिए उपयोग करता है. അതെ, കർത്താവ് പൗലോസിനെ വിളിക്കുന്നു, പൗലോസ് കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. पौलुस को प्रभु यीशु मसीह पुकारता है और उसकी आवाज को पौलुस सुनता है. അതെ, നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്ന പൗലോസ് കർത്താവിന് വേണ്ടി അനേക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു.
और आगे हम देखते हैं कि पौलुस प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत सारे काम करता है അതെ പൗലോസ് പിന്നീട് കർത്താവിന് വേണ്ടി വേല ചെയ്യുവാൻ ഒരുക്കപ്പെടുന്നു. और पौलुस आगे बढ़कर उसके पश्चात प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ता है. അതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവിനെ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കപ്പെടുവാൻ ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നാണ്. हमारे जीवनों से भी प्रभु यही चाहता है कि प्रभु की सेवकाई के लिए हम तैयारी के साथ रहें. അതെ പൗലോസ് മുഖാന്തരം അനേകരെ കർത്താവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് പൗലോസിന് കഴിഞ്ഞു. पौलुस की सेवकाई के द्वारा पौलुस को यह अवसर मिला कि बहुतों को प्रभु की ओर वो फेर ले. അതെ നമ്മൾ മുഖാന്തരവും മറ്റുള്ളവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം. അതാണ് കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. प्रभु भी हमसे यही चाहता है कि हमारी सेवकाई के द्वारा और भी अन्य लोग आशीष को प्राप्त करें. ഇതേ ഒന്നാമതായിട്ട് നാം കണ്ട ഈ കൽപാത്രങ്ങളുടെ ഉപയോഗമുള്ളതായിരുന്നു. पहली बात हमने देखा कि ये पत्थर के मटके उपयोगी थे. രണ്ടാമതായിട്ട് നാം കാണുന്നത് അത് ശുദ്ധിയുള്ള കൽപാത്രങ്ങൾ ആയിരുന്നു. और दूसरी बात उसकी विशेषता हम देखते हैं कि वो पत्थर के मटके शुद्ध थे. ഇതിന്റെ ഉൾഭാഗം ശുദ്ധമായിരുന്നു. उसका अंदर का भाग साफ था. കാരണം അനേക പ്രാവശ്യം ഈ കൽപാത്രത്തിലെ വെള്ളം കോരി വയ്ക്കുകയും എടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. इसका कारण यह है कि कई बार उसमें से पानी भरा जाता था और निकाला जाता था. അതെ പുറമേ ശുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിലും അകമേ ശുദ്ധിയുള്ളതായിരുന്നു ഈ കൽപാത്രങ്ങൾ. बाहरी तौर पर भले वो साफ ना हो लेकिन अंदर से बिल्कुल साफ था ये बर्तन. അതെ നമുക്കറിയാം പരീശന്മാർ എപ്പോഴും പുറമേ ശുദ്ധിയുള്ളതേ നോക്കുകയുള്ളൂ. हम जानते हैं कि फरीसी लोग अधिकांश तौर पर बाहरी शुद्धता को देखते हैं. എന്നാൽ കർത്താവ് വിശുദ്ധിയില്ലാത്ത യാതൊന്നിനെയും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे किसी भी चीज का उपयोग नहीं करता जो अशुद्ध हो. അതെ ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് പരീശന്മാർ എപ്പോഴും പുറമേയുള്ള ശുദ്ധിയെയാണ് കാണുന്നത്. फरीसी लोग हर समय बाहरी शुद्धता को ताकते रहते हैं. മനുഷ്യർ പുറമേ ഉള്ളത് നോക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഹൃദയങ്ങളെയും ആന്തരികങ്ങളെയും ശോധന ചെയ്യുന്നു. मनुष्य बाहरी तौर पर देखता है और परखता है लेकिन हमारा परमेश्वर हृदयों को जांचने वाला और अंतर्मन को जांचने वाला है. നമുക്കറിയാം പരീശന്റെയും ചുങ്കക്കാരന്റെയും പ്രാർത്ഥന. हम अच्छी तरह से जानते हैं उस फरीसी की प्रार्थना और चुंगी लेने वाले की प्रार्थना. അതെ പരീശൻ തന്നെത്താൻ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നു. फरीसी अपने आप को बड़ा चढ़ाकर व्यक्त करता है. എന്നാൽ ചുങ്കക്കാരൻ തന്റെ തെറ്റ് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് കർത്താവിനോട് നിരപ്പ് പ്രാപിച്ച് ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവനായിത്തീരുന്നു. लेकिन चुंगी लेने वाला अपनी गलतियों को मानता है, परमेश्वर से मेल करता है. ഇന്ന് പലരും പുറമേ ഉള്ള ശുദ്ധിയെ നോക്കുന്നുള്ളൂ. आज अधिकांश तौर पर लोग बाहरी शुद्धता को देख रहे हैं. അതെ നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയുള്ളതാണോ എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ സ്വയം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. और ये जरूरी है कि आज अपने आप को हम जांचें और देखें कि हमारा हृदय शुद्ध है कि नहीं. അതെ ശരിക്കും കേട്ടില്ല. एक बार और बोलिए. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശുദ്ധിയില്ലാത്ത യാതൊന്നിനെയും ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. लेकिन हमारा प्रभु बिना अशुद्ध चीज किसी को भी उपयोग नहीं करता. ഇവിടെ നാം കാണുന്ന ഈ കൽപാത്രങ്ങൾ അകമേ ശുദ്ധിയുള്ളവരായിരുന്നു. हमने यहाँ पर देखा कि ये पत्थर के मटके अंदर से शुद्ध और साफ थे. അതെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശുദ്ധിയുള്ളതാകുന്നു എന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നത്. और परमेश्वर हमें जांचता है, प्रभु हमें जांचता है कि हमारा हृदय साफ है कि नहीं है. അതെ നമ്മുടെ ഹൃദയം എപ്പോഴും ശുദ്ധിയുള്ളവരായി തീരട്ടെ. और जरूरी है कि हमारा हृदय हमेशा साफ और शुद्ध रहे. മൂന്നാമതായിട്ട് നാം കാണുന്നത് അത് നിറയ്ക്കാവുന്ന കൽപാത്രങ്ങൾ ആയിരുന്നു. तीसरी बात हम इस विशेषता पाते हैं उन पत्थरों के बारे में कि उसको भरा जा सकता था. ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം അതാണ് കാണുന്നത്. അവർ വക്കോളം നിറച്ചു എന്ന് നാം കാണുന്നു. 7वें अध्याय में यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 7वें वचन में हम देखें कि उसको उन्होंने मुंह भर दिया. അതെ നിറയ്ക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം ആവശ്യമാണ്. भरना है तो 2 काम करना जरूरी है. ഒന്ന് ആ കൽപാത്രങ്ങള് ശൂന്യമായിരിക്കണം. पहला जरूरी यह है कि वो पत्थर के मटके खाली होना चाहिए. അതെ ശൂന്യമായിരുന്നാലേ അത് നിറയ്ക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. अगर वो खाली रहेगा तभी हम उसको भर सकते हैं. രണ്ടാമത് അത് ഓട്ടയില്ലാത്തതായിരിക്കണം. और दूसरी बात उसमें छेद ഇല്ലാത്തതായിരിക്കണം.
दूसरी बात उसमें छेद എങ്കിൽ മാത്രമേ നിറയ്ക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. तभी हम उसको भर सकते हैं, എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിറയ്ക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. तभी पानी वहां पर रखा जा सकता है उसमें. അവിടെ നാം കാണുന്ന അവർ വക്കോളം നിറച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. वहां हमने पढ़ा दूसरे अध्याय में कि उसको उन्होंने मुंह भर दिया. അതിൽ നിറയ്ക്കുവാനായിട്ട് ഇനിയും സ്ഥലമില്ല, അവരെ വക്കോളം അത് നിറച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. अब उस पत्थर के मटकों में जगह नहीं है, वो पूरी तरह से भर गया है. അതെ, നാമും നിറയണമെന്നാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. परमेश्वर प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम भी भरे रहें. അതെ, എഫേസ്യർ 5:18 വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय के 18वें वचन में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं 5:18 और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ. ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായിരിക്കണമെന്നാണ് നാം കാണുന്നത്. यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि आत्मा से हमें परिपूर्ण होना है. അതെ, ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവ് എപ്പോഴും നിറഞ്ഞതായിരിക്കണമെന്നാണ് നാം കാണുന്നത്. प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम आत्मा की भरपूरी में हमेशा रहें. പൗലോസ് ലേഖനം 3:16 വാക്യത്തിൽ നാം അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और 16वें वचन में भी ऐसा ही एक वचन हम पाते हैं. मसीह के वचन को इकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ. അവിടെ നാം കാണുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് പാടിയും ദൈവത്തിനു വേണ്ടി വസിപ്പാനും കാണുന്നുവെന്ന് നാം കാണുന്നു. यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के लिए भजन गाओ, आत्मिक गीत गाओ, स्तुति गान गाओ. അതെ, ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായിരിക്കണം. यहाँ पर भी हम वही पाते हैं कि आत्मा की भरपूरी में हम रहें. അതെ, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1:16 വാക്യത്തിൽ നാം അത് കാണുന്നുണ്ട്. यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 16वें वचन में भी हम ये बात को पाते हैं, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃപമേൽ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു. वहां पर हम पढ़ते हैं कि हम उसकी परिपूर्णता से हमें अनुग्रह पे अनुग्रह मिलती है. അതെ, ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം എപ്പോഴും ആത്മീകമായി നിറഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. और हम यहाँ इस बात से समझ सकते हैं कि एक विश्वासी का जीवन हमेशा भरपूरी में रहे. അതാണ് കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. प्रभु हमसे यही चाहता है. അതെ, കർത്താവ് നിന്നെ നിറയ്ക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. प्रभु तुझे भरना चाहता है. അതെ, അത് നിറയ്ക്കാവുന്ന കൽപാത്രങ്ങളായിരുന്നു. और वो पत्थर की विशेषता ये थी कि उसको भरा जा सकता था. അതെ, നാലാമതായിട്ട് നാം കാണുന്നത് അത് കോരിയെടുക്കാവുന്ന കൽപാത്രം ആയിരുന്നു. चौथी उसकी विशेषता है कि हम उसमें से पानी निकाल सकते थे. അതെ, എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കൽപാത്രത്തിലും ദൈവം നിറയ്ക്കുകയില്ല. और ऐसे किसी भी पत्थर के बर्तन में, मटके में प्रभु के द्वारा पानी नहीं भरा जाता जिसमें से पानी नहीं निकाला जा सकता हो. കൽപാത്രമായിരുന്നു. पानी निकाला जाने योग्य वो पत्थर के मटके थे. നമ്മള് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം
അധ്യായം 4-ാം വാക്യത്തിൽ യേശു പത്രോസിനോട് പറയുന്നു, ആഴത്തിലേക്ക് നീക്കി മീൻ പിടുത്തത്തിന് വല ഇറക്കുവീനെന്ന്. लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 4थे वचन में प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहता है कि तू गहरे में जाल डाल. അവിടെ നാം കാണുന്നത് പത്രോസ് പറയുന്നു, നാഥ, രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ലഭിച്ചില്ല എന്ന്. वहां पर पतरस प्रभु यीशु मसीह से कहता है, स्वामी हमने सारी रात मेहनत की है लेकिन कुछ नहीं पकड़ पाए. എങ്കിലും നിന്റെ വാക്കിന് വലയിറക്കാമെന്ന് ഉത്തരം പറയുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. तो भी मैं तेरे कहने पर जाल डालूंगा. മത്സ്യത്തെ കൊണ്ട് നിറച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. और वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की बात मानने पर उसके जाल में बहुतायत से मछलियां मिली. അവിടെ നാം കാണുന്ന മറ്റു പടകിലുള്ള കൂട്ടാളികളും വന്ന് സഹായിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. और उन भागों को हम पढ़ेंगे, हम देख सकते हैं कि जाल नाव में इतना भार हो गया था कि आसपास के नाव के नाविक लोगों ने आकर उनकी सहायता की. അതെ, അവിടെ നാം കാണുന്നത് അതെ വലയിൽ നിന്ന് മത്സ്യത്തെ പത്രോസിന് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. वहां पर हम देखते हैं कि उस जाल में से भरपूरी से में मछलियों को दिया जाता है पतरस को. അവിടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 22-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അബ്രഹാമിനെ ദൈവം ഒരു മകനെ നൽകി. ദൈവം പറയുന്നു, നിന്റെ മകനെ എനിക്ക് ഹോയാമം കഴിക്കണമെന്ന്. उत्पत्ति की पुस्तक 22वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु परमेश्वर यहोवा अब्राहम को एक पुत्र देता है और उसको कहता है कि उसको मेरे लिए बलि चढ़ाओ. അതെ, അവിടെ നാം കാണുന്ന ഒരു മടിയും കൂടാതെ അബ്രഹാം ദൈവം പറഞ്ഞ് അനുസരിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. और वहां पर हम देखते हैं कि बिना प्रति प्रश्न किए अब्राहम परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानता है. അതെ, ഇവിടെ പത്രോസ് ദൈവത്തിന്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യം അവിടെ അനുസരിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. और वहां पर भी हम देखते हैं कि पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा उस बात को वो मानता है. ഇവിടെ നാം കാണുന്ന ദൈവം അതെ അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞത് അബ്രഹാം അതേപടി അനുസരിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. और यहाँ नए नियम में भी, पुराने नियम में देखते हैं कि अब्राहम ने जो आज्ञा यहोवा ने जो आज्ञा पर अब्राहम को दिया उसको पूरा का पूरा उसने पालन किया. അതെ, ദൈവം തന്നതിനെ എടുക്കുവാനും ദൈവത്തിന് അവകാശമുണ്ട്. और परमेश्वर को यह अधिकार है कि जो चीज वो देता है उसको वो ले भी सकता है. അതെ, ഇയ്യോബ് പറയുന്നു, യഹോവ തന്നു, യഹോവ എടുത്തു, അവന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. अय्यूब कहता है कि यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसके नाम की महिमा हो. അതെ 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 കോരി എടുക്കാവുന്ന കൽപാത്രമായിരുന്നു. और वो पत्थर का ये विशेषता है कि उसमें से पानी निकाला जा सकता था. ഇനി അഞ്ചാമതായിട്ട് നാം കാണുന്നത് അതെ ഉടയാത്ത കൽപാത്രമായിരുന്നു. और पांचवी विशेषता हम पाते हैं कि वो टूट नहीं सकती थी. അതെ, ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പ്രതീകമാണ് ഇവിടെ നാം കാണുന്നത്. एक विश्वासी का प्रतीक हम वहां पर पाते हैं. അവിടെ നാം കാണുന്ന കഷ്ടതയുടെ നടുവിലും അതെ പതറാതെ നിൽക്കുവാൻ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് കഴിയണം. एक विश्वासी के लिए जीवन में जरूरी है कि विपरीत परिस्थितियों के बीच में, दुख और मुसीबतों के बीच में भी वो टूटे नहीं. അതെ, നമുക്കറിയാം ഇയ്യോബ് തന്റെ കഷ്ടതയുടെ നടുവിലും പതറാതെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. हम देखते हैं कि अय्यूब ने कितनी मुसीबतों को सहा लेकिन कभी भी वो टूटा नहीं, स्थिरता के साथ खड़ा रहा. അതെ, ഇയ്യോബിനുള്ള സകലതും നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട്. अय्यूब का सारा धन संपत्ति नष्ट हो जाता है. അവന്റെ മക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു, അവന്റെ സമ്പത്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നു, അവന്റെ ആടുമാടുകൾ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. उसके बच्चे नष्ट हो जाते हैं, उसकी धन संपत्ति नष्ट हो जाती है, उसके जानवर नष्ट हो जाते हैं. എന്നിട്ടും ഇയ്യോബ് തന്റെ കഷ്ടതയുടെ നടുവിലും പതറാതെ നിൽക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം അവന് ധൈര്യം കൊടുത്തു, ബലം കൊടുത്തു. लेकिन यहोवा परमेश्वर ने अय्यूब को सामर्थ दिया कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी वो स्थिरता के साथ बिना टूटे हुए खड़ा रहा. അതെ, അവിടെ നാം കാണുന്നത് സാത്താനാൽ ഭരിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും ദൈവഭക്തിയെ മുറുകെ പിടിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇയ്യോബ്. और वहां पर हम देखते हैं कि शैतान के द्वारा परीक्षा लिए जाने के बावजूद परमेश्वर की भक्ति को कसकर वो पकड़ा रहा. അതെ, അവിടെ നാം കാണുന്നത് അവൻ
ഭയങ്കരമായിരുന്നു. वहां पर हम देखते हैं कि बहुत कठिन परिस्थितियों से वो गुजरा. അതെ, എന്നിട്ട് ഇയ്യോബ് പറയുകയാണ്, എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. वहां पर भी अय्यूब कहता है कि मुझे जो उद्धार देने वाला है, छुड़ाने वाला है, वो जीवित है. അവനൊടുവിലെ പൊടിമേൽ നിൽക്കുമെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു. और मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, मैं जानता हूं. അതെ, ഞാൻ തന്നെ അവനെ കാണും, എന്റെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ കാണുമെന്ന് പറയുന്നു. और वो कहता है कि मैं स्वयं उसको देखूंगा, अपने स्वयं के आंखों से उसको देखूंगा. അതെ, നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ്? ഉടയാത്ത കൽപ്പനയാണോ? आज हमें इस बात को देखना है, जांचना है कि हमारा मसीह जीवन कैसा है. ये ना टूटने वाले पत्थर के समान है, पत्थर के मटकों के समान है. അതെ, നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അതെ ഉടയാത്ത പാത്രം പോലെ ആയിരിക്കണം. അതാണ് കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. प्रभु हमसे यही चाहता है कि हमारे मसीह जीवन में इन पत्थरों के मटकों के समान हो, जो कभी टूटने वाला ना हो. അതെ, നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സ്വയം പരിശോധിക്കാം. आज हम इसके लिए अपने आप को जांचें. അതെ, ആറാമതായിട്ട് നാം കാണുന്നത് ഇത് വൈരുദ്ധ്യമുള്ള കൽപാത്രം, അളവുള്ള കൽപാത്രങ്ങളായിരുന്നു. एक बार और बोलिए. ഇത് വൈരുദ്ധ്യമുള്ള കൽപാത്രമായിരുന്നു, അതായത് വ്യത്യസ്ത അളവുള്ള കൽപാത്രങ്ങൾ. और ये पत्थर के डिफरेंट उള്ള കൽപാത്രം, ये एक विशेष प्रकार का, एक अलग प्रकार का मटका था. ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, 2-3 പറ വീതം കൊള്ളുന്ന കൽപാത്രം. और वहां पर हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 6 वचन में, उसमें 2-2, 3-3 मन पानी समाता था. അതെ, അവിടെ നാം കാണുന്ന ഒരു പോണക്ക് പാത്രമല്ലായിരുന്നു, അത് വ്യത്യസ്ത അളവുള്ള കൽപാത്രങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. वहां पर हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि एक समान, एक स्तर के नहीं थे, अलग अलग स्तर के थे वो. അതാണ് നാം ആറാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത്, 2-3 പറ വീതം കൊള്ളുന്ന കൽപാത്രം. वही हम वहां पर पढ़ते हैं 2 अध्याय के 6वें वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसमें 2-2 मन, 3-3 मन पानी समाता था. അതെ, ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പല വിധത്തിലുള്ള, നമുക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പല വിധത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ കാണും. हमारे घरों में भी कई प्रकार के बर्तनों को हम पाते हैं. അതെ, ഒരേ വലിപ്പം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും. പല വിധത്തിലുള്ള നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. हमारे घरों में एक समान बर्तन नहीं होते, एक समान बर्तन होंगे तो उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए अलग अलग प्रकार के बर्तन हम पाते हैं. അതാണ് ഇവിടെ നാം കാണുന്നത്. അതെ, വ്യത്യസ്ത അളവുള്ള കൽപാത്രത്തെയാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത്. इसलिए वहां पर उसकी विशेषता पाते हैं कि वो अलग अलग प्रकार के पत्थर के मटके थे. അതെ, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 14-ാം വാക്യത്തിൽ നാം താലന്തുകളെ കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय के 14वें वचन में हम पढ़ते हैं, അവിടെ നാം കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പരദേശത്ത് പോകുമ്പോൾ തന്റെ ദാസന്മാരെ വിളിച്ച് തന്റെ സമ്പത്ത് അവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട്. वहां पर एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं कि जो परदेश जाता है, अपने दासों को बुलाकर वो वहां पर उनको अपना धन संपत्ति सौंप कर जाता है. അവിടെ നാം കാണുന്ന ഒരുവന് 5 താലന്ത്, ഒരുവന് 2 താലന്ത്, ഒരുവന് 1 താലന്ത്, ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ പ്രാപ്തി പോലെ കൊടുത്തു എന്ന് നാം കാണുന്നു.
वहां पर हम पढ़ते हैं कि एक एक व्यक्ति के सामर्थ्य के अनुसार एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 तोड़े, तीसरे को 1 तोड़ा, इस प्रकार वो देता है। അവിടെ നാം കാണുന്നത് ആ 3 പേരെയും വിളിച്ചു കൊടുത്തത് ഒരുപോലെയല്ല, ഒരാൾക്ക് 5, ഒരാൾക്ക് 2, ഒരാൾക്ക് 1. और वहां पर हम तीनों को एक समान चीजें देता है हम नहीं पाते। एक को 5 देता है, एक को 2 देता है और तीसरे को 1 देता है। അത് അവിടെ നാം കാണുന്നത് അവനവന്റെ പ്രാപ്തി പോലെയാണ് കൊടുത്തത് എന്ന് നാം കാണുന്നു. और वहां आगे हम पढ़ते हैं कि उनके सामर्थ्य के अनुसार एक एक को वो तोड़े बांटता है। എന്നാൽ 1 കിട്ടിയവന് അവന് മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് 1 തന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അത് വ്യാപാരം ചെയ്തില്ല. और एक जिसको तोड़ा दिया गया वो जानता था क्यों दिया गया है और इसलिए उसने व्यापार नहीं किया। അതെ ദൈവത്തിന് അറിയാം അവന് ഒരു താലന്ത് കൊടുത്താലേ അവന് വ്യാപാരം ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയൂ. सुनाई नहीं दिया ठीक से। അതെ, ഒരു താലന്ത് കൊടുത്തത് ദൈവം അവന് ഒരു താലന്ത് കൊടുത്ത അവന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ചാണ് ഒരു താലന്ത് കൊടുത്തത്. उस एक व्यक्ति को परमेश्वर ने, प्रभु ने जो तोड़े बांटे वो उसकी योग्यता या उसके सामर्थ्य के अनुसार दिया। അതെ നമുക്കറിയാം. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 22-ാം അധ്യായം 12-ാം വാക്യത്തിൽ വരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നാം കാണുന്നത് പ്രതിഫലത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 22वें अध्याय के 12वें वचन में हम देखते हैं कि जो प्रतिफल बांटा जाएगा उसमें भी अलग अलग स्तर के होंगे वो। അതെ, അവിടെ നാം കാണുന്നത് പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം പ്രതിഫലം പക്കലുണ്ട് എന്നാണ് നാം കാണുന്നത്. वहां पर हम पढ़ते हैं कि एक एक व्यक्ति के हर एक के काम के अनुसार वहां पर प्रतिफल बांटा जाएगा। അതെ, ഇവിടെയും പ്രതിഫലത്തിൽ വ്യത്യാസം കാണുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक समान प्रतिफल नहीं दिया जा रहा। വ്യത്യസ്തമുള്ളവരുണ്ട്, प्रतिफल विभिन्न प्रकार के हैं। അതെ, വിശ്വാസികളിലും വ്യത്യസ്തമുള്ളവരുണ്ട്. और विश्वासी लोग भी अलग अलग स्तर के हैं। അതെ, നമുക്കറിയാം വിശ്വാസികളും അനേക ദൈവത്തിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, കുറച്ച് വേല ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, എന്നാൽ അധിക വേല ചെയ്യുന്നവരെയും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. और विश्वासियों के बीच में भी अलग अलग स्तर के लोग में हैं, जो बहुत ज्यादा सेवकाई करते हैं, जो कम सेवकाई करते हैं, जो बिल्कुल नहीं करते। ഇവിടെ നാം കാണുന്ന എന്നാൽ അത് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. लेकिन परमेश्वर हमसे यही चाहता है, प्रभु हमसे यही चाहता है कि हमें समझ के अनुसार हमें काम करना है। അതെ, കർത്താവ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പ്രാപ്തിക്ക് അപ്പുറമായിട്ട് ഒന്നും തരികയില്ല. പ്രാപ്തിക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ തരികയുള്ളൂ. प्रभु कभी भी हमारे सामर्थ्य से बढ़कर नहीं, हमारे सामर्थ्य के अनुसार ही देगा। അതെ, അത് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് അവന്റെ വേല ചെയ്യുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. और उसको समझते हुए उसकी सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमसे यही चाहता है। അതെ, അവസാനമായിട്ട് നാം കാണുന്ന ഇത് അത്ഭുതം നടക്കുന്ന കൽപാത്രമാണ്. आखिरी बात हम इसकी विशेषता पाते हैं कि उसके द्वारा अद्भुत चिन्ह दिखाया गया। അതെ, ദൈവത്താൽ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ച കൽപാത്രം. और ये ऐसे पत्थर के मटके थे जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपना चमत्कार वहां दिखाया। അവിടെ നാം കാണുന്ന കോരിക്കുവാൻ കർത്താവ് പറയുന്നു. वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उसको भर कर रखो। കർത്താവ് പറയുന്നു കോരി കൊടുക്കുവാനും കർത്താവ് പറയുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि उसको भर दो पहले, और फिर प्रभु यीशु मसीह ने यह भी आज्ञा दी कि उसमें से निकाल कर अब बांटो। അതെ, അവിടെ നാം കാണുന്ന കർത്താവിന്റെ വാക്ക് അവർ അനുസരിക്കുന്നു. और हम देखते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा वैसे ही उन बातों को उन्होंने माना। അവിടെയുള്ളവർക്ക് കർത്താവ് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് അറിവില്ലായിരുന്നു. वहां पर जो लोग थे वो कभी भी नहीं जानते थे कि प्रभु यहाँ पर कोई विशेष चिन्ह दिखाने वाला है। അത് 8-ാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്ന ഇപ്പോൾ കോരി വിരുന്ന് വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുപ്പീൻ എന്ന് കർത്താവോട് പറയുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 8वें वचन में कहते हैं कि पानी को भरने के बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब ले जाकर
भोज के प्रधान के पास इसको ले जाकर दे दो। അവിടെ നാം കാണുന്നത് കർത്താവ് അപ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നില്ല. सुनाई नहीं दिया ठीक से। അവിടെ നാം കാണുന്നത് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചതായി നാം കാണുന്നില്ല. അവിടെ वहां पर हम देखते हैं कि हमने प्रभु को वहां कहीं प्रार्थना करते नहीं देखा। ഇപ്പോൾ കോരി വിരുന്നുവാഴിക്ക് കൊടുപ്പീൻ എന്നാണ് കർത്താവ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अब ले जाकर भोज के प्रधान के पास इसको ले जाओ। ഈ കൽപാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അത്ഭുതം നടന്നത്. और इस मिट्टी पत्थर के बर्तन के अंदर में यहाँ पर चमत्कार हुआ। അതെ കർത്താവ് ചെയ്യുന്നു. और प्रभु वहां पर उस काम को करता है। അതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഇതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. हमारे जीवन से भी प्रभु यही चाहता है। ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലും അത്ഭുതം നടക്കണം, അതാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. हमारे हृदय के अंदर में अंतर मन में भी काम हो, प्रभु हमसे यही चाहता है। അതെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അത്ഭുതം നടക്കണം, അതാണ് കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. प्रभु हमसे यही चाहता है कि हमारे अंतर मन में उसका काम हो। അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 3-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 6-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് സുന്ദരൻ എന്ന ദേവാലയത്തിന്റെ അരികിലിരിക്കുന്ന ആ മുടന്തനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 6वें वचन में हम पढ़ते हैं कि सुंदर नाम के फाटक के पास बैठे हुए एक भिखारी के बारे में। അവിടെ നാം കാണുന്നത് പത്രോസും യോഹന്നാനും ആ മുടന്തനായ വ്യക്തിയോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് 6-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത്. और पत्रस और यूहन्ना 6वें वचन में हम पढ़ते हैं कि उस भिखारी से क्या बात कहते हैं। അവിടെ നാം കാണുന്ന വെള്ളിയും പൊന്നും എനിക്കില്ല, എനിക്കുള്ളത് നിനക്ക് തരുന്നു എന്ന് അവിടെ പറയുന്നു. वहां पर प्रभु यीशु मसीह पत्रस उनसे कहता है कि चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। അതെ നസറേയനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നടക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്റെ വലതു കൈ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് നാം അവിടെ കാണുന്നു. और आगे हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तू उठ और चल फिर कहकर उसके दाहिने हाथ को पकड़कर उसको उठाता है। അവിടെ നാം കാണുന്ന ക്ഷണത്തിൽ അവന്റെ കാലും നരിയാണിയും ഉറച്ചു, അവൻ കുതിച്ചെഴുന്നേറ്റ് നടന്നു. और आगे हम पढ़ते हैं कि तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और उछल कर वो खड़ा हो गया। അതെ അവിടെ പത്രോസിൽ കൂടി കർത്താവിന്റെ അത്ഭുതം നടക്കുന്നതായിട്ട് നാം ഇവിടെയും കാണുന്നു. वहां पर हम देखते हैं कि पतरस के माध्यम से प्रभु का एक अद्भुत काम। മുടന്തൻ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു എന്നതിലെ അനേക മാറ്റങ്ങൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. और उस लंगड़ा व्यक्ति को चंगाई मिली, वहां पर हम बहुत सारे काम वहां पर देखते हैं। ഒന്നാമതായിട്ട് അവന്റെ ശാരീരിക മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. पहली बात हम देखते हैं कि उसकी लंगड़ाहट समाप्त होती है, शरीर में बदलाहट आता है। അത് രണ്ടാമതായിട്ട് മാനസികമായി മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. दूसरी बात हम देखते हैं कि मानसिक रूप से एक परिवर्तन आता है उसमें। അതെ മൂന്നാമതായിട്ട് അവന്റെ ഇരിപ്പിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. और तीसरी बात, वो जिस स्थान पर बैठा रहता था वहां पर एक परिवर्तन आता है। ഇനി അവന് ദേവാലയത്തിന്റെ പടിവാതിക്കൽ ഇരുന്ന് ഭിക്ഷ യാചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. अब उसको उस मंदिर के द्वार के पास बैठकर भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। നാലാമതായിട്ട് നാം കാണുന്നത് വിട്ടു കളയേണ്ടത് അവൻ വിട്ടു കളഞ്ഞു. അവന് ഭിക്ഷ ഇനി चौथी बात हम वहां पर पाते हैं कि जिस चीज को उसे छोड़ना था उसको उसने त्याग दिया, छोड़ दिया। भीख मांगने की उसको आवश्यकता नहीं। അഞ്ചാമതായിട്ട് നാം കാണുന്ന അവന്റെ പഴയ വസ്ത്രം
അവൻ മാറ്റി. पांचवी बात हम पाते हैं कि उसने उसके पुराने कपड़े को वो बदल देता है। नेटवर्क का कोई इश्यू, आवाज नहीं आ रहा। അവന്റെ सुनाई नहीं दिया। അവന്റെ വാക്കുകൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. ആറാമതായിട്ട് നാം കാണുന്നത് छठवीं बात हम देते हैं कि उसकी बोलचाल में परिवर्तन हो गया। അവിടെ നാം കാണുന്ന 8-ാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്ന അവൻ ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. 8वें वचन में पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर की स्तुति करते हुए हम पाते हैं उसको। 7-ാമതായിട്ട് നാം കാണുന്നത് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റം ദൈവമക്കളോട് ചേർന്ന് നിൽപ്പാൻ അവന് കഴിഞ്ഞു. और हम 7वें वो बात पाते हैं कि वो उसके जीवन में जो परिवर्तन हुआ वो प्रभु के लोगों के साथ साथ वो रहने लगा। അതെ, അതിന്റെ 3-ാം അധ്യായം 11-ാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ നാം കാണുന്നത് പത്രോസിനോടും യോഹന്നാനോടും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് അവിടെ നാം കാണും. तीसरे अध्याय के 11वें वचन में पढ़ते हैं कि जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, साथ में था उनके। അതെ ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ആരും അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത കൽപാത്രങ്ങളിൽ കൂടി കർത്താവ് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. हमने देखा कि एक ऐसा जो सुनसान जगह में पड़ा हुआ पत्थर के उन मटकों से प्रभु ने अपने चिन्ह को दिखाया, काम किया। അതെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അത്ഭുതം പ്രവൃത്തി നടക്കട്ടെ എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. और प्रभु हमसे यही चाहता है कि हमारे जीवनों के द्वारा भी अद्भुत चिन्ह और चमत्कार दिखाया जाए। അതെ, അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയ കൽപാത്രങ്ങൾ, और एक ऐसे पत्थर थे जिनका लोगों पर ध्यान भी नहीं गया होगा। അതെ, ദൈവം ആ കൽപാത്രത്തെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. और प्रभु ने उन पत्थर के मटकों को लेकर उपयोग किया। അതെ, 6 കൽപാത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള 7 ചിന്തകളാണ് നാം കണ്ടത്. 6 पत्थर के मटकों के बारे में 7 विशेषताओं को हमने देखा। ആദ്യമായിട്ട് നാം കണ്ടത് ഈ കൽപാത്രം ഉപയോഗമുള്ളതായിരുന്നു. पहली बात हमने देखा विशेषता कि वो उपयोग के लायक बर्तन था। രണ്ടാമതായിട്ട് നാം കണ്ട ശുദ്ധിയുള്ള കൽപാത്രങ്ങളായിരുന്നു. दूसरा विशेषता ये था कि वो पत्थर के मटके शुद्ध थे। മൂന്നാമതായിട്ട് നാം കാണുന്നത് നിറയ്ക്കാവുന്ന കൽപാത്രങ്ങളായിരുന്നു. तीसरी बात वो पत्थर के मटके भरे जाने के योग्य थे। നാലാമതായിട്ട് നാം കാണുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാവുന്ന കൽപാത്രങ്ങളായിരുന്നു. चौथी बात हम पढ़ते हैं कि उसको भरने के बाद उसमें से निकाला जाने योग्य था वो। അഞ്ചാമതായിട്ട് നാം കാണുന്നത് ഉടയാത്ത കൽപാത്രങ്ങളായിരുന്നു. पांचवी बात हम पाते हैं कि पत्थर के मटके में टूटन नहीं थी, टूट नहीं सकता था। ആറാമതായിട്ട് നാം കാണുന്നത് വ്യത്യസ്ത അളവുള്ള കൽപാത്രങ്ങളായിരുന്നു. छठवीं बात हम पढ़ते हैं कि वो अलग अलग प्रकार के वो पत्थर के मटके थे। ഏഴാമതായിട്ട് നാം കാണുന്നത് അത്ഭുതം നടക്കുന്ന കൽപാത്രങ്ങളായിരുന്നു. सातवीं बात हम देखते हैं पत्थर के मटकों के द्वारा प्रभु ने चिन्ह दिखाया। അതെ, ആരും ഗമനിക്കാതെ കിടന്ന ചെളിക്കുഴി കിടന്ന 6 കൽപാത്രത്തെ ദൈവം എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് അത്ഭുത പ്രവൃത്തി നടത്തി. सुनसान जगह में लोगों के द्वारा तिरस्कृत पड़े हुए पत्थर के मटकों को प्रभु ने उपयोग कर उठाकर उसको उपयोग में लाया। അതെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരും ഗമനിക്കാതെ കിടന്ന കർത്താവ് നമ്മെ ഗമനിച്ച് അവന്റെ മക്കളാക്കി തീർക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി. हमारे जीवन में भी हम ऐसी तुलना कर सकते हैं कि हम भी तिरस्कृत थे, हमें कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पहचानता था, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु ने हमें उपयोग किया लेकर। അതെ, ആരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത കഴിയുന്ന നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവമക്കളാക്കി തീർത്ത് ഇന്ന് പലർക്കും നമ്മളെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കൃപ ചെയ്തു. അതോർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. सबू के द्वारा तागे हुए थे, लेकिन प्रभु ने हमें लेकर उपयोग किया। हम अपने आप को दूसरों के सामने, लोगों के सामने अपने आप को प्रकट करने का अवसर प्रभु ने हमें दिया। उसको याद कर दें, उसकी स्तुति करें। അതെ, ഈ കൽപാത്രത്തെ ആരും ഗമനിക്കാതെ കിടന്നു. എന്നാൽ കർത്താവ് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ അവിടെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ച് അവിടെ വിരുന്നുവാഴിക്ക് അതിൽ നിന്നും വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി കൊടുത്ത് അവരുടെ ആ വിരുന്നിനെ അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്തു. और तिरस्कृत पड़े हुए पत्थर के मटकों को प्रभु ने लेकर उपयोग किया। उसमें पानी भरा, पानी दाखरस में बदल गया और भोजशाला में प्रधान के पास सर्वोत्तम दाखरस के रूप में उसको उपयोग किया गया। അതെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിൽ കൂടി
അതെ, നമ്മുടെ കർത്താവ് കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അത്ഭുതവർത്തി നടക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മിൽ കൂടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനായിട്ട് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ. हमारे जीवन के द्वारा भी प्रभु हमसे चाहते हैं कि अद्भुत काम करें और आने वाले दिनों में ऐसा करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे. അതെ, ഈ ചിന്ത നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ക്രിയ ചെയ്യുവാനായിട്ട് വരുന്ന ദിവസങ്ങള് അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മുൻപാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും തീർക്കട്ടെ. ये ध्यान के वचन आने वाले दिनों में हमारे मसीह जीवन को और अधिक आगे बढ़ाए, उसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. प्रभु के नाम की महिमा हो.